नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। 19 अगस्ट पवित्र राखी पूर्णिमा दिन गाई को चुपचाप खुआई दियंतु। एही गोटिए जिनिस जीवनर सबु समस्या तुरंत हेब पूर्ण। आपणकु माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेब एवं माँ लक्ष्मी कृपारू आपणकर घर धन धान्य भरपूर होइजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने आसंतु जानि नेबा गाईर सेवा किपरि करिबा उचित एवं केउ गाई को कौन खाइबा को देबा द्वारा आपणक गृहरे धनर वृद्धि होइथाए। सांग माने शास्त्र रे गाई को गोमाता बोली वर्णना करा जाइछि एवं समस्त देवादेवी माने मध्य गोमातार पूजा करिथांती। गाईर 5टी द्रव्य जहाँकि गोबर गोमूत्र दही दूध एवं घी एही 5टी द्रव्य को अत्यंत पवित्र बोली माना जाइथाए। सांग माने आपण माने हुए तो जानती किंबा न जानती गोबररू बेल गछर उत्पत्ति होइछि एवं सेथिरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। सेथिपाई बेल वृक्ष को श्री वृक्ष बोली मध्य कुहा जाइथाए। एही गोबररू पद्म फूलर मंजीर मध्य उत्पत्ति होइछि। आपण माने जानिथिबे प्राचीन कालरू ही प्रत्येक मांगलिक कार्य क्षीरर व्यवहार करा जाइथाए एवं सबु मांगलिक पदार्थ मध्य दहीरू उत्पन्न होइअछि। घीरू अमृतर उत्पत्ति होइछि जहाँ समस्त देवादेवींकर तृप्तिर साधना होइथाए। गोमातांकर शरीर रे 33 कोटी देवादेवींकर निवास होइथाए। गाईटी अत्यंत निर्मल शांत पवित्र एवं निष्पाप प्राणी होइथाए। चतुर्वेदरे गाई को आमर पालन पोषण करुथिबा कामधेनु माता बोली कुहा जाइथाए। गाईर दर्शन मात्रे ही मनुष्यर हजारे पाप नष्ट हो जाइथाए। सेथिपाई एही निष्पाप गोमाता उपरे कदापि भी अत्याचार करिबा उचित नुहे। गाई को मारिबा किंबा कौनसी प्रकारर कष्ट देबा केबे भी उचित होई न थाए। एहा द्वारा आपण बहुत बड़ पापर भागी होइथांती। जेउ मनुष्य बिना स्वार्थरे गोमातांकर सेवा करिथाए सेही मनुष्य को जीवन रे समस्त प्रकारर सुख सुविधा प्राप्त होइथाए एवं मृत्यु परे सेही व्यक्ति को गोलोक मध्य प्राप्त होइथाए। जेउ नारी गृहरे बना जाइथिबा प्रथम रुटीटी को गाई को खुआई थाए सेही नारी सारा जीवन अह्य सुलक्षणी होई रही थाए। तार सिंदूर को सर्वदा भगवान रक्षा करिथांती। जेउ व्यक्ति गाई ठारू प्राप्त पंचद्रव्य को निज गृहरे सर्वदा रखिथाए सेही गृहरे दुख कष्ट केबे भी प्रवेश करि पारि न थाए एवं जेउ व्यक्ति प्रत्येक दिन गोमातांकर किछि ना किछि सेवा करिथाए से व्यक्ति अत्यंत पुण्यशाली होइथांती। शास्त्र रे गोमाता को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। सेथिपाई गोमातांकर पूजा करिबा द्वारा आपणकर जीवनरू दारिद्रता दूर हो जाइथाए। प्राचीन कालरू ही गोमातांकर सेवा करिबार परंपरा रही आसीछि एवं प्राचीन काल रे मुनि ऋषि माने मध्य निजर कुटीर रे गोमातांकु रखी तांकर सेवा करुथिले एवं प्राचीन काल रे राजा महाराजा माने मध्य गोदान करुथिले कारण गोदान करिबा द्वारा अनेक जन्मर पाप नष्ट हो जाइथाए।
ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋବରର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋମାତା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଏବଂ କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସକାଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଆପଣ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ରଖି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରର ଘଷି ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଘଷିର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ ବନାଯାଏ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଏବଂ ଏହା ପାପନାଶକ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆପେ ଆପେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖାଇ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗାଈ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଆସେ, ଉଦାସ ହୋଇ ଫେରିଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ନାରୀମାନେ ଗାଈ ପାଇଁ ଏକ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରା ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପାପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ଗୋମାତାକୁ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସେହି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋମାତା ଭୋକ କାରଣରୁ ଗ୍ରହଣ ତ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈ ଏକ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗାଈର ଖାଦ୍ୟରେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରୁଟି ଉପରେ ଧଳା ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଏବଂ କିଛି ଲୁଣ ଲଗାଇ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଅଟାରେ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ସେହି ଅଟାରେ ଆପଣ ରୁଟି ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଖୁଆଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବଡ଼ ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି କୁବଡ଼କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ନେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରି କରି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ହିଁ ହାତ ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ହାତରେ ଗୁଡ଼ ରଖି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚଟାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ରାଶିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ
ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।